بھارتی پائلٹ ابھینندن کو واپس کرنا ایک سرنڈر تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے مل کر قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کبانی پی ٹی آئی اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پر کڑی تنقید۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو مٹی میں رول دیا۔ ساری سیاست کا محور ایک شخص کو بنا دینا حب الوطنی نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ بقائے وطن کو ہے نئی لیڈرشپ تیار کریں تاکہ آپ کی پارٹی زندہ رہے۔ یہ پیری فقیری نہیں کہ آپ گدی نشین بن جائیں۔ الیکشن کو گزرے 1.5 سال ہو گیا ہے اور ایک ہی راگ الاپا جا رہا ہے۔ سارے راگ بے اثر ہو گئے ہیں۔ ابھینندن کی واپسی فیصلہ پی ٹی آئی نے نہیں، اس پارلیمنٹ نے کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا رد عمل۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں۔ اسد قیصر نے اسمبلی میں موبائل کے ذریعے خواجہ آصف کی پرانی تقریر چلا دی۔ کہا کیا یہ سیٹ عوام نے آپ کو دی ہے؟ آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ پورے لاہور میں مسلم لیگ نون 2 سیٹیں جیتی۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے۔ ایک ان پڑھ بیٹھ کر اپوزیشن لیڈر کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے۔ خواجہ صاحب آپ نے تو پوری نسل تیار کی لیکن کوئی لیڈر نہیں ہوگا۔ ایران کا ساتھ دینا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ OIC کا اجلاس بلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران ایوان میں اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اقبال آفریدی اور اون چودھری کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ اقبال آفریدی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ آپ تو پالش کیا کرتے تھے۔ اون چودھری سیخ پا، کہا شرم کرو، تم کیا ہو؟ میں ایک ایک کو جانتا ہوں۔ ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، صہیونی ریاست دہل گئی۔ گشندان، بیت المقدس، تل ابیب سمیت ہر طرف دھماکوں کی گونج۔ 4 اسرائیلی ہلاک، 70 سے زائد زخمی، متعدد عمارتیں تباہ۔ ایمرجنسی نافذ، پوری صہیونی ریاست میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ کئی علاقوں میں بجلی بند، اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گشندان میں 2 ایرانی میزائل گرنے کے اطلاعات ہیں۔ تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ بیت المقدس میں بھی دھوئیں کی آوازیں اور دھوئیں کے بادل چھائے رہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ ہوا۔ اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے جارحیت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ایران کی جانب سے 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک بھر میں جشن کا سماں، افواج کے حق میں نعرے۔ یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں نے جشن منایا۔ اسرائیلی فوج اور فضائیہ کے بھی ایران میں اہداف پر حملے جاری۔ BBC کے مطابق ورداور کے علاقے میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے علاقے عبدنان سمیت بعض دیگر مقامات پر بھی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنائے جانے کے اطلاعات ہیں۔ مشرقی تہران کے علاقوں حکیمیہ اور تہران پارس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ مہرآباد کے علاقے میں ایک بڑے دھماکے کی تصدیق۔ ایرانی حکام کی مہرآباد کے قریب واقع آزادی ٹاور کو نقصان پہنچنے کی تردید۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا، اسرائیل کی پھر دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی رائزنگ لائن میں مصروف ہیں، مزید کچھ آنے والا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ امید ہے مشرق وسطیٰ میں جلد امن آئے گا، ایرانی شہری جابر حکومت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ نیتن یاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کے تمام سفارت خانے تا حکم ثانی بند، کانسلر سروس معطل کر دی گئی۔ ایران اسرائیل جنگ، امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امیر قطر نے بھی امریکی صدر سے رابطہ کیا، مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کے وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینی اور قطری وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ایران اور اسرائیل کو تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ اینٹونیو گوتریس کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔
ईरान बरादर मुल्क, आज मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का इसराइल ने यमन, ईरान, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है। सहयूनियों के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इस वक्त लाजिम है कि OIC का इजलास बुलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। इसराइल जुल्म ढा रहा है। कहीं इस्लामी दुनिया में इसके खिलाफ इस तरह आवाज़ नहीं उठ रही जिस तरह बाकी दुनिया में उठ रही है। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के ज़मीर नहीं जाग रहे। हमने इसराइल को तस्लीम किया, ना इसके साथ ताल्लुकात बनाए। ईरान के भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी बैनुल-अक़वामी सतह पर इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। ईरान ने इसराइली हमले के बाद अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात को बेमायनी करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इसराइल का हमला वाशिंगटन की इजाज़त के बगैर नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात करने का दावा करें और साथ ही सहयूनी हुकूमत को ईरान की सरज़मीन को निशाना बनाने की इजाज़त दें। बजट में मसाइल आए। जो फंड्स विफाक से मिलने थे वो नहीं मिले। बजट से सिर्फ एक रोज़ पहले ख़त में आगाह किया गया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक टैक्स सूबों से इकट्ठा करता है। गुज़िश्ता साल से आज तक 1478.5 अरब रुपए काबिल तकसीम पूल से हमें मिले। 422.3 अरब रुपए अब भी विफाकी महासिल से हमें कम मिले हैं। अगर हुकूमत अपने वादे पर पूरा उतरती है तो हमें बकिया पैसे जून में ही दे देंगे। हम IMF प्रोग्राम में हैं जिसके तहत सूबों को बड़ी रकम बचा कर रखनी है, खर्च नहीं करनी। वज़ीर आला की ईरान पर इसराइली हमले की भी मज़म्मत। कहा, ईरान पर खुली दहशतगर्दी की गई। बजट इजलास में ईरान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। अफसोस अपोजिशन ने इस करारदाद के दौरान भी शोर शराबा किया। विफाक ने तरक्याती अखराजात के लिए 1000 अरब मुख्तस किए। तरक्याती फंड्स में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया। विफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज़्यादा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने अच्छे नताइज दिए। कहते हैं कि सेहत कार्ड जैसे चलाओगे। हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करते। हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज़्यादा रहा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने अच्छे नताइज दिए। एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। मजीद बच्चों को दाखिला मुहिम के दौरान स्कूल लाएंगे। सेहत में कई दीगर अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। चतराल में नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं। अगले माली साल के लिए 547 अरब तरक्याती बजट रखा है। अगले माली साल के लिए 129 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा है। विफाक और पंजाब का बजट अवाम दोस्त नहीं। पीपल्स पार्टी विफाक के बजट को मुस्तरद करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी। ज़राअत मुल्क की मईशत को संभाल कर बैठी थी। मौजूदा टैक्सेस ने ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 2 सालों से गंदम का बुरा हाल है। 32 करोड़ का अर्क़े गुलाब लाहौर की सड़कों पर बहा दिया गया। हमारे बच्चों की आंख में डालने के लिए अर्क़े गुलाब नहीं मिल रहा। वज़ीर आला का सारा जोर अपनी तशहीरी मुहिम पर है और कूड़ादानों पर भी वज़ीर आला की तस्वीर लगाई हुई हैं। महंगाई भी नून लीग की हुकूमत ने डिज़ाइन की है। चेयरमैन सेनेट ने तनख्वाह में इजाफे से लाताल्लुकी का इजहार किया है। ना जाने कौन इनकी तनख्वाहों में इजाफा करता जा रहा है। जंग हंगामी हालात में अद्वियात किल्लत से बचाव की कौमी हिकमत अमली तैयार। विफाकी हुकूमत ने अद्वियात सप्लाई बारे कानून साजी में अहम तरमीम कर ली। ड्रग रूल्स, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग 1976 में तरमीम शामिल। कंपनीज हंगामी हालत में अस्पतालों को अद्वियात की तरजीही फराहमी की पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तारीख साज फैसला। ग्रेड 20 और 21 अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म मंजूरी के बाद मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इजरा कर दिया गया। नई पॉलिसी के तहत गाड़ियों के बजाय अफसरान को अब फिक्स अलाउंस मिलेगा। नई पॉलिसी के बायस गाड़ियों के पेट्रोल और मरम्मत में माहाना खर्च होने वाले लाखों रुपए की बचत होगी। ग्रेड 20 के अफसरान को पेट्रोल और मराद की मद में माहाना 65,960 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 21 के अफसरान को पेट्रोल और मराद की मद में माहाना 77,430 रुपए मिलेंगे। ईरान इसराइल जंग से तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा। आलमी मंडी में हलचल। पाकिस्तान में 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। कीमतों में 5 रुपये 30 पैसे तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल फी लीटर 1 रुपया 12 पैसे। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 30 पैसे। मिट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे। लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे तक महंगा हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी।